Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan tadarus kita juz 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatsluha in kuntum shadiqin. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لا يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من
خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر صابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق Allahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, mudah-mudahan yang dibaca memberikan keberkahan, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para jamaah Masjid Asy-Syifa. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat ayat 110 suratul Ali Imran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia.
karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang fasik itu artinya adalah orang yang mengetahui hukumnya, orang yang mengetahui kedudukannya secara akali, menyadari tetapi dia menentang. Itu orang fasik. Orang-orang munafik adalah wujud daripada sifatnya. Dalam wujud nyata kegiatannya adalah fasik. Bapak-bapak, ibu-ibu, tanda orang munafik ada 3. Kalau dia bicara, dia bohong, berdusta. Kalau dia berjanji, dia tidak akan memenuhi janjinya. Kalau dia diberikan amanat, dia hianat. 3 itu tandanya. Sekarang banyak orang dusta, banyak orang yang lupa pada janji, banyak orang yang di akhir zaman ini tidak amanah. Makanya bejat negara kalau seandainya banyak orang seperti itu. Bejatnya negara kita disebabkan karena banyak orang meninggalkan agama. Kuntum khaira ummat, kamu adalah sebaik-baik umat jika berpegang teguh pada agama. Jika kamu nurut sama yang namanya aturan-aturan dan lahir batin bersih sama agama ini, tidak palsu, tidak lip service. Gak pernah tuh umat Islam nyuruh ngebom, gak pernah, gak ada tuh. Untuk bunuh diri, gak ada. Itu bukan Islam. Itu orang yang udah dicuci otak, orang yang salah. Yang disuruh sama orang Islam adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada perbuatan baik. Hai sedekah, hai berinfak, hai bersaudara, bersilaturahim. Gak pernah memutuskan silaturahim. Bahkan dilarang untuk membunuh, karena membunuh satu manusia sama saja membunuh seluruh kehidupan. Ajaran yang luhur. Jadi kalau propagandanya bahwa Islam adalah teroris, adalah framing, Islam adalah agama yang intolerans, kemudian secara gamblang mari kita mengadakan seminar tentang Islamofobia. Mikir, Islam gak pernah seperti itu. Lantas ada apa? Bapak-bapak, ibu-ibu jangan ikut-ikutan. Itu adalah kegiatan framing seperti yang dilakukan oleh orang-orang Zionis, orang-orang musuh-musuh Islam yang memang berniat berniat buruk untuk memecah belah. Islam harus bersatu, agama kelembutan. Hadis sudah jelas. Contoh, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik iman mukmin adalah yang paling baik akhlaknya, paling baik tutur katanya, paling baik budi bahasanya, paling jujur perkataannya, paling berintegritas dalam perbuatannya. Lantas kalau dia berbohong, membuat hoax, Islamkah itu? No, tidak. Ngaku-ngaku kepada beragama Islam KTP. Banyak orang-orang munafik memakai agama ini, memperjualbelikan ayat-ayat. Akhirnya melakukan framing, timbul kebingungan. Islam yang kita kenal adalah Islam yang diadakan dengan ajaran-ajaran yang murni, yang berasal dari Quran dan hadis. Sekarang dilakukan framing intolerance. Kenapa? Dibuat gambar seolah-olah semua Islam itu sama, generalisata. Generalisasi seolah-olah tindakannya seperti itu.
Dulu lihat satu kejadian yang melenceng, habis-habisan dibully, tetapi teroris di KKB Irian Jaya sana yang jahat pada negara kesatuan Republik Indonesia nggak pernah dibilang teroris, yang ada adalah KKB. Framing ini bapak-bapak ibu-ibu, biar memahami di bulan Ramadan ini pemikiran yang benar. Oh benar, berarti kita harus mulai berpikir secara lurus bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang paling lembut, membentuk manusia berakhlakul karimah. Nggak ada ngajarin untuk benci sama orang tua, nggak ada. Semuanya disuruh kita membaca doa Rabbik firli wali walidayya, Rabbik firli wali walidayya, disuruh seperti itu. Maka kalau ada ajaran yang menyuruh kita membenci orang tua, memusuhi orang tua, perlu dipertanyakan. Makanya kudu ngaji yang betul, dari sumber yang betul. Banyak orang-orang akhirnya terpelenceng. ISIS, tahu ISIS? ISIS bukan ajaran Islam. Asal tahu ciptaannya siapa? Hillary Clinton. Ngerti nggak? Faham nggak? Faham kita bahwa itu adalah untuk memerangi hegemoni daripada Rusia. Perang kawasan. Yang selalu jadi korban adalah umat Islam. Umat Islamnya bodoh, nggak pernah mau ngaji. Makanya kudu ngaji. Sekarang harus ngaji. Ngaji benar-benar, kemana saja cari. Ingat ajaran yang kemarin, di luar ilmu dan ibadah adalah batil. Hidup kita penuhi dengan ilmu, ibadah. Ibadah adalah melakukan perbuatan kebaikan sesuai dengan apa yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sebagai dokter, ada yang sebagai perawat, ada yang sebagai bidan. Bersihkan hati ini. Kerja yang benar. Jangan ada iri, jangan ada dengki, jangan ada permusuhan, jangan ada prasangka. Semuanya kerjakan karena Allah. Nggak pengen dipuji, nggak pengen dihargai, cuma satu, pengen diridhoi Allah. Begitu kerjaan. Tidak ada namanya popularity, pasang status, disebar-sebar, akhirnya jadi ria, nggak benar. Syiar semuanya, syiar pada kebaikan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita disuruh adalah berbuat yang ma'ruf, menjaga dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Keteguhan iman kita, ya Allah, kalau bisa di bulan Ramadan ini hanya Allah yang nolongin kita. Yakin, orang yang yakin akan pertolongan Allah benar semua. Kalau orang nggak yakin, sulit. Kemudian kita lanjutkan ayat selanjutnya yang kita cuplik sebentar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita disuruh sama Allah Subhanahu wa taala untuk di ayat yang pertama yang kita baca, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alimun. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang infak dekat dengan ampunan Allah. Orang berinfak dekat dengan rasa kasih dan sayangnya Allah. Maka berinfaklah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Insya Allah akan dibukakan daripada yang berinfak itu ampunan Allah, kasih sayang Allah. Logikanya, kalau Allah udah sayang, kalau Allah sudah kasih, apa yang tidak akan diberikan? Kita akan dijaga dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang sakit
infak, sedekah, maka akan muncul, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi punya masalah, infak, sedekah, masalahnya akan diselesaikan. Kenapa mudah berinfak? Karena ingat, visi kita adalah akhirat, bukan dunia. Oleh karena itu yang saya harapkan daripada teman-teman setelah memahami ini semua, marilah kita sama-sama beribadah sosial, terutama di bulan Ramadan ini, di mana harga beas naik, harga minyak melambung, harga Pertamax. Padahal nggak minum Pertamax kita ya, tapi kayak orang hese wainya. Apa hubungannya? Karena semua harga jadi naik kan. Nah kita gimana? Nggak susah orang beriman. Kenapa? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah penolong bagi orang-orang yang beriman. Maka perbaiki iman, gak usah banyak bicara. Sekarang kita memohon kepada Allah terhadap semua pertolongan itu. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, kita disebutkan di sini banyak sekali hal-hal tentang perbuatan takwa. Oleh karena itu marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sedikit kata ini semoga memberikan manfaat bagi kita, dan kita harus ingat, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik umat. Lantas kalau sekarang umat Islam tidak yang terbaik, bukan karena salah daripada Allah, tapi salah pada diri kita sendiri yang meninggalkan agama ini. Kalau mau jaya dalam hidup di dunia, mau hidup di akhirat, jadikanlah agama sebagai tuntunan. Jangan jadikan tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Jangan pula kita menjadikan hal-hal yang sifatnya tulul amal, panjang angan sebagai tujuan hidup, tetapi semata-mata cita-cita dan visi kita adalah mendekatkan diri, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna imanan qawiyya wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salim ma ma'ana. Allahumma fazna wa fazma ma'ana. Allahumma balighna wa baligh ma ma'ana. Allahumma asimna wa asim ma ma'ana. Allahumma arfa' darajatina warfa' darajati ma ma'ana. Minad wa minkal ijabah, fastajib du'ana ya Allah, ya Rahman ya Rahim, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin amin ya rabbal alamin.